जी वैरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जिद्दां कि आपां चैप्टर क्लासीफिकेशन ऑफ डाटा वाला कर रहे हैं। अज उहदे च आपां टैकनीक्स ऑफ क्वांटिटेटिव क्लासीफिकेशन मतलब किहड़ियां टैकनीक्स ने क्वांटिटेटिव क्लासीफिकेशन दियां जां कहंदे इहनूं कन्वर्ट्स करना रॉ डाटा नूं इनटू स्टैटिकल सीरीज़ दे विच। ठीक है, हुण देखो किहड़ियां टाइप्स ने स्टैटिकल सीरीज़ दियां। पहला तो इंडिविजुअल सीरीज़ हुंदियां ने, डिस्क्रीट कॉन्टीन्यू। वैसे तुहानूं पता गा इंडिविजुअल सीरीज़ किहड़ी हुंदी है, डिस्क्रीट किहड़ी हुंदी है, कॉन्टीन्यू किहड़ी हुंदी है। सब तो पहला देखो इंडिविजुअल सीरीज़ करांगे। इंडिविजुअल सीरीज़ किहड़ी हुंदी आ, जिहदे विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ डाटा लिस्टड इंडिविजुअली। ठीक है, कहंदे इंडिविजुअल सीरीज़ वो हुंदी है जिहदे च हरेक आइटम जिहड़ी डाटे दी उहनूं आपां लिस्ट करदे हां इंडिविजुअली, तां उहनूं इंडिविजुअल सीरीज़ कहा जांदा गा। क्लीयर। तो इंडिविजुअल सीरीज़ दे विच कहंदे की हुंदा, वेरीएबल जिहड़े वेरी करदे आ फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू। ठीक है, क्लीयर। मतलब जिहड़े वेरीएबल हुंदे आ वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू वेरीएबल करदे आ। ते इहदी हुण देखो ये दो टाइप्स दी हुंदी है। अगों दो मैथड्स ने इंडिविजुअल सीरीज़ दे। पहला हैगा अकॉर्डिंग टू सीरीयल नंबर। अकॉर्डिंग टू सीरीयल नंबर जदों आपां उहनूं सीरीज़ नूं इंडिविजुअल सीरीज़ नूं अरेंज करदे आ एक सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब सीरीज़ वाइज आपां जिवें सब तो छोटा लै लिया, उस तो वड्डा, फिर उस तो वड्डा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर दे विच हुंदा गा, उहनूं कहा जांदा गा सीरीयल नंबर। क्लीयर। सैकेंड देखो अकॉर्डिंग टू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा। ठीक है, सीरीयल नंबर मतलब पहला की सी सीरीयल नंबर, जिवें देखो एग्जाम्पल दी हुई आ रोल नंबर दिते 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तो बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये सीरीयल मतलब सीरीयल नंबर आपां नूं 1 तो लैके 50 स्टूडेंट्स दे आपां नूं रोल नंबर दिते ते उन्हां दे मार्क्स दिते हुए इकनॉमिक्स दे विच्चों। इहनूं बोलदे आ अकॉर्डिंग टू सीरीयल नंबर। ठीक है, जिवें आदे लिखिया होया फॉर एग्जाम्पल अंडर दिस मैथड द मार्क्स ऑबटेन बाय 50 स्टूडेंट इन इकनॉमिक्स। ठीक है, कहने 50 स्टूडेंट्स दे मार्क्स दिते हुए इकनॉमिक्स दे विच्चों अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर। ठीक है, उन्होंने दे रोल नंबर के अकॉर्डिंग मार्क्स दिते हुए तो उन्होंने बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सीरीयल नंबर। मतलब सीरीयल नंबर के अकॉर्डिंग 1 तो लैके 50 रोल नंबर के मार्क्स दिते हुए उन्होंने बोलिया जाता सीरीयल नंबर। सैकेंड मैथड आ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हुण देखो असेंडिंग ऑर्डर की हुंदा गा, जदों 50 स्टूडेंट के मार्क्स दिते जाते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर दे विच असेंडिंग ऑर्डर मतलब जिहड़ा सब तो छोटा गा, फिर उस तो वड्डा, फिर उस तो वड्डा, फिर उस तो वड्डा, तो फिर उस तो वड्डा। क्लीयर। ठीक है, जिवें देखो 5 10 11 13 22 23 31 33 35 37 मतलब मार्क्स दिते गए आ। ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर दे विच असेंडिंग मतलब हुंदा सब तो छोटा, फिर उस तो वड्डा, फिर उस तो वड्डा, लास्ट ते देखो 98। ठीक है, ये 50 स्टूडेंट के मार्क्स दिते हुए बट असेंडिंग ऑर्डर च। ठीक है, दूजा हैगा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा विच हुंदा गा कि सब तो मार्क्स दिते हुए 50 स्टूडेंट के। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर च सब तो वड्डा, फिर उस तो छोटा, फिर उस तो छोटा, फिर उस तो छोटा, फिर उस तो छोटा, जिवें 98 93 93 92 90 89 87 86 82। क्लीयर। ये हुंदा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा। दोबारा मैं रिपीट कर रही हाँ, आप की कर रहे हैं टैकनीक्स कर रहे हैं क्वालिटेटिव क्लासीफिकेशन की। दो टैकनीक्स होंगे इंडिविजुअल डिस्क्रीट तो कॉन्टीन्यू। इंडिविजुअल दसदा थोनों मैं इंडिविजुअल की होंदा दो तरह के होंगे। अगों दो मैथड्स ने इंडिविजुअल सीरीज़ के, एक सीरीयल नंबर अकॉर्डिंग जिमें मार्क्स दिते हुए रोल नंबर उन्होंने दिते हो, एक असेंडिंग तो डिसेंडिंग ऑर्डर, दो मैथड्स से अगे। ठीक है, हुण आपां सैकेंड सीरीज़ करने जिहड़ी फ्रीक्वेंसी सीरीज़ हुंदी है। ठीक है, मतलब की हुंदी आ फ्रीक्वेंसी सीरीज़ किहड़ी हुंदी आ, कहने जिहड़ी फ्रीक्वेंसी सीरीज़ है ये अगे दो टाइप्स हुंदियां ने, किहड़ियां डिस्क्रीट सीरीज़ ते कॉन्टीन्यू सीरीज़। ठीक है, आपां की करन लगे हैं मैथड्स करते हैं, टाइप्स करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ होगी, इंडिविजुअल सीरीज़ एक सीरीयल नंबर अकॉर्डिंग हुंदा, दूजा असेंडिंग ते डिसेंडिंग ऑर्डर हुंदा। इंडिविजुअल सीरीज़ का पहला मीनिंग दसना, फिर असेंडिंग ऑर्डर का सीरीयल नंबर दस देना डाटा, फिर मतलब तुसीं उहदे अकॉर्डिंग दस देना। क्लीयर। असेंडिंग तो डिसेंडिंग। फिर फ्रीक्वेंटली सीरीज़ किहड़ी हुंदी है, डिस्क्रीट तो कॉन्टीन्यू। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ दे विच देखो हुण की हुंदा, कहंदी जिहड़ी फ्रीक्वेंसी सीरीज़ हुंदी है अगों 2 टाइप्स की हुंदी है, जिहदे विच एफ गिवन हुंदी है फ्रीक्वेंसी, जिहदे च फ्रीक्वेंसी देती आपां नूं वो किहड़ी बन जाती है फ्रीक्वेंसी सीरीज़। ठीक है, ये दो तरह की हुंदी है डिस्क्रीट तो कॉन्टीन्यू। इंडिविजुअल सीरीज़ च आपां नूं एफ नहीं दित्ती हुंदी, फ्रीक्वेंसी नहीं दित्ती हुंदी। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ दे विच आपां नूं फ्रीक्वेंसी गिवन हुंदी है, डिस्क्रीट तो कॉन्टीन्यू सीरीज़ दोनों च फ्रीक्वेंसी हुंदी है। क्लीयर। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ दे विच देखो हुण जिद्दां डिस्क्रीट सीरीज़ किहड़ी हुंदी है उन्होंने एक्सप्लेन किया, जिवें मार्क्स इकनॉमिक्स दे 20 40 60 80 100।
ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਲੀਅਰ, 0 ਤੋਂ 20, 20 ਤੋਂ 40, 40 ਤੋਂ 60, 60 ਤੋਂ 80, 80 ਤੋਂ 100 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਲੀਅਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ 60 ਤੋਂ 80 ਦਾ 16 ਦਿੱਤਾ, ਡੈਟ ਮੀਨਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਥਡ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਕਲਾਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੈਲੀ ਬਾਰ ਕੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਟੈਲੀ ਬਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਲੀ ਬਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰॉ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਟੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਟੈਲੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕਸ ਮਤਲਬ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਜ਼ 4 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਵ ਅ weight 45 kg ਆ, 9 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ weight ਹੈਗਾ 50 kg ਐਂਡ 13 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ weight ਹੈਗਾ 55, 11th ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ weight ਹੈਗਾ 60 kg ਐਂਡ 3 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ weight ਹੈਗਾ 65 kg ਇਨ ਅ ਕਲਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਟੈਟੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀ ਬਾਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਟੈਟੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰॉ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਸਟੈਟੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ weight ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ, weight ਕਿੰਨਾ ਗਾ 45 ਆ, 50 ਆ, 55 ਆ, 60 ਆ, 65 ਆ ਐਂਡ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ weight ਲੈ ਲੈਣਾ। ਦੈਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 45 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, 4, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ, ਟੈਲੀ ਬਾਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿੱਚ 50 ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ, 9 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸੀ, 9 ਆਪਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਲਾਈਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। 9 ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ 1 2 3 4, 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਦਈਦੀ ਹੈ, 5 ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ 1 2 3 4 5 ਅਤੇ 4 9। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 4 ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਉਹ 5th ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ 55 ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸੀ weight, 13 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸੀ, 13 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਗਾ 55 kg। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 55 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡਰੋ ਕਰਨਾ, ਟੈਲੀ ਬਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਮਾਰ ਕੇ 5 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 1 2 3 4 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਕੇ 5 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਲਾਈਨਾਂ 1 2 3 ਹੋਰ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 11 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ 1 2 3 4, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਦਿਓ 5, ਫਿਰ 1 2 3 4 5, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 1 ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, 1 2 3, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ 4 ਆ, 5 ਅਤੇ 4 9 ਆ, 4 5 5 10 10 ਅਤੇ 3 13 5 5 10 10 ਅਤੇ 1 11 ਫਿਰ 3, ਕਲੀਅਰ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਰॉ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ, ਸਟੈਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਲੀ ਬਾਰ। ਟੈਲੀ ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ 5ਵੀਂ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੋਸ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸ। ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕਲਾਸ ਮੀਨਜ਼ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 20 ਤੋਂ 40 ਆ, 40 ਤੋਂ 60, 60 ਤੋਂ 80 ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਲਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 20 ਅਤੇ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਆ, ਆ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਆ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਅਤੇ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਲਾਸਿਜ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰॉ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਟੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਲਾਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਾਈਜ਼ ਆ, ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ, ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਪਲੱਸ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਡਿਵਾਈਡ 2, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਪਲੱਸ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਡਿਵਾਈਡ 2 ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕਸ obtained ਬਾਈ 15 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਰ ਬਿਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ 50 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੀਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ
ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦਾ ਗਿਵਨ ਡਾਟਾ ਇਨ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰੋ, ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਆ, ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ। ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਪਤਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿੰਨਾ 10, 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20, 20 ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੈਗਾ ਲਿਖ ਲਓ, 3 ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 3 ਵਾਰੀ, ਫਿਰ 30। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਲਿਖ ਲਿਆ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਾਲ 10 ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕਿੰਨਾ 100 ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਸ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, 10 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, 10 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ 100 ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਲਏ x। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਟੈਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ 10 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ 1 ਲਿਖਤਾ। ਕਲੀਅਰ। 20 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ, 1 2 3, 3 ਵਾਰ ਆ ਤਾਂ 3 ਵਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਹੁਣ 30 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, 1 2 3 4 5, 5 ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ 1 2 3 4, 4 ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ 5th ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕ੍ਰੋਸ, 5th ਮਾਰਤੀ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ 40 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, 1 2 3 4, 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, 5 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਾਲ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, 7 ਹੋ ਗਿਆ। 50 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ 1 2 50 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। 1 2 3 4 ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ 1 2 3 4 ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਤੀ, 5 5 ਹੋ ਗਏ, 10 ਹੋ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ 70 ਕਿੰਨਾ, 80 ਕਿੰਨਾ, 100 ਕਿੰਨਾ, 2 ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਦੈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰॉ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਟੈਟੀਕਲ ਡਾਟੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਇਨ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 6.2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਖੁਦ। ਠੀਕ ਆ। 6.2 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, 50 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਸਮ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਲੈਸਟ 10 ਆ ਅਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕਿੰਨਾ 100, 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 10 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਟੈਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਐਫ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਐਸਟ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਠੀਕ ਆ ਐਕਸ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਟੈਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਐਫ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ 6.2 ਦੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।